내 딸, 너는 보배롭구나. 나의 손으로 빚은 자여. 아들, 너는 자랑스럽다. 내가 너를 축복하노라. 내가 너를 만들고 기쁨을 이기지 못했노라. 넌 나의 자녀라. 네가 바다 끝에 거할지라도 거기서도 너를 돌보는 아버지라. 내 딸, 너는 아름답구나. 나의 사랑을 받는 자여. 아들, 너는 존귀하구나. 너는 나의 형상을 닮은 자여. 내가 너를 위하여 십자가 형벌을 받았노라. 넌 나의 자녀라. 네가 어떤 죄악에 빠졌어도 변함없이 너를 씻기는 아버지라. 내 딸, 너는 지혜롭구나. 나의 은총을 받는 자여. 아들, 너는 깨어있구나. 너는 나의 음성을 듣는 자여. 우리 미국에서 특별히 구별하는 아버지의 날이 다음 주 일요일로 다가오는데요. 우리 한국의 아버지들을 생각하게 됩니다. 특별히 우리 한국인 아버지들이 또 특별히 부성애가 강하다고 하는데요. 자녀들이 생각지도 못할 때 우리 아버지들은 자녀들이 태어나기 전부터서 자녀들이 태어나면 어떤 인재로 키우고 싶은지 그런 꿈을 꾸고 계획을 세우고 그렇게 합니다. 여기 화면에 보이는 여자아이의 그리고 아버지의 모습이 보이는데요. 캘리포니아 출신 클로이 킴이라고 합니다. 2018년 평창 동계올림픽에서 스노보드 여자 결선에서 최연소의 나이로 금메달을 획득했다고 합니다. 이에 캘리포니아 관광청이 훈련하는 클로이 김과 그 딸을 지원하는 아버지 김종진 씨의 모습을 영상으로 담아내서 2016년 미국 아버지의 날에 공개한 영상이 참으로 감동적이고 위로가 되는데요. 저희가 하늘나라까지 가는 하늘 아버지를 다시 만나러 돌아가는 그 천국길에 때로는 지치고 힘들 때가 있는데요. 오늘 이 아버지의 모습 속에 딸을 향한 꿈과 계획과 그 헌신의 사랑 속에 우리 하늘 아버지를 다시 만날 수 있기를 소망합니다. 잠깐 그 감동적인 영상을 보여드리도록 하겠습니다. Chloe Kim is so talented. We have a new high score.
16살의 클로이 김은 이미 X게임과 청소년 올림픽에서 여러 차례 우승을 했습니다. 사상 최연소 금메달 리스트가 되었습니다. 하지만 이 모든 것들은 클로이가 아버지와 함께 스노우보드 타는 법을 배우면서부터 시작되었습니다. 우리는 같이 리프트를 탔는데 처음에 둘 다 리프트를 못 탔었고요. 4살 때부터 이 아이에게 꿈을 갖고 아버지는 노력했습니다. 함께 많이 굴러떨어진 경험이 있었습니다. 저의 꿈을 달성하기 위해 많은 노력과 희생이 필요했습니다. There's a lot of hard work, all the slams I've taken, and how hard it is to get back up. But, you know, in the end, it's all worth it because you get to be with the people that have supported you the whole way through. 클로이 김이 1위로 등극하는데 아버지에게 보이지 않는 헌신이 있었습니다. I found the whole potential to make an Olympic. Yeah, he pretty much just planned my life without my approval. It was kind of like, you know, my little girl dream. It was like, one day I want to be a pro snowboarder and win the X Games and win the US Open. I would have never thought it would happen at 16. 첫 스노보는 이베이에서 $25에 산 것이었습니다. Like learning experience. I remember one trip when he finally learned about wax. What you bought candles? He bought candles. He melted candles onto my board, thinking it'd be the same thing. Candle wax. The driving was a huge part, I think, of my everyday life. We would always leave like 2, 3 in the morning, you know? When I was younger, what he would do is he would carry me out of bed. When I'd wake up, I'd just wake up in a new spot every time without even knowing like what happened. And it made traveling so much easier for me because I'd just sleep the whole time and he'd do all the dirty work. But now I can help. Yeah, she can. 클로이 아버지는 8살 때 그의 커리어를 지원하기 위해 직장을 I think our 그만두었습니다. relationship is special because I feel like a lot of, you know, girls especially, they can't really open up to their dads as much. I feel like we open up more to our moms just because girls understand girls better, right? But like now that I travel with my dad so much, it's crazy. I'm like so close to my dad now. We have pretty similar personalities. Like we find the same things really funny. So even if everyone's like, you know, that's weird, we'll be the ones like laughing and like having a good time. If I had a message to give my dad, it would probably be thank you, thank you, thank you. He's helped me so much on this crazy journey, and giving up his job and like being away from my mom and being away from home for that much just because of me, it's a lot. And, you know, I thank him for it. 2018년 올림픽의 금메달을 땄고요. Dad's rule. 클로이 김이 금메달을 딸 수 있었던 그 뒤에는 아버지가 이미 그녀를 향한 꿈과 계획을 세우고 보이지 않는 헌신을 했기 때문이었습니다. 어린 딸이 차 속에 자고 있을 때 그 먼 거리를 운전하고 스키장을 완복하는 등 딸을 위해 모든 것을 내려놓고 희생한 아버지의 공로가 그 금메달을 딸에게 거머쥐게 해주었던 것입니다. 이 시간 말씀을 함께 듣는 모든 우리 성도님들이 올림픽 금메달보다도 더 귀중한 천국에 도달하여 받을 영원한 생명의 면류관을 다 받아 누리시는 그런 주인공들이 될 수 있기를 축원합니다. 우리가 천국에 가서 하늘 아버지를 뵙고 싶은 마음과 하나님 아버지께서 우리를 보고 싶은 것을 비교하면 과연 누가 더 보고 싶어 할 것 같습니까? 자녀들이 부모님을 만나고 싶어 하는 것보다 부모님들이 자녀들을 만나고 싶어 하는 마음이 훨씬 더 클 것입니다. 우리가 하늘 아버지를 만나러 천국 가는 여행길, 믿음의 경주를 하고 있는 이때에 때로는 코로나 바이러스와 같은 이런 어려운 상황으로 인하여 또는 어떤 상황과 어떤 누군가에 의해서 실망하고 낙심하고 더 이상 달리고 싶은 마음과 힘도 없고 지치고 포기하고 싶은 마음이 들 때가 혹 있지는 않습니까? 오늘 지친 우리에게 여전히 꿈을 안고
천국까지 우리를 이끄시고 영생의 금면류관을 주시길 원하시는 하늘 아버지를 다시 만나고 새 힘을 얻을 수 있기를 소망합니다. 우리 인생은 편안하게 어슬렁거릴 수 있는 그런 산책이라기보다는 조금은 긴장을 하고 뚜렷한 목적 의식을 가지고 그 목표를 향하여 달려가는 경주에 비유할 수 있습니다. 경주 중에서도 전력 질주를 하는 그런 단거리 경주라기보다는 42.19km 장거리 마라톤과 유사합니다. 첫 신앙과 첫사랑의 기쁨이 식어져 가고 왠지 피곤하고 낙심되는 상황이 벌어질 때 포기하지 않고 끝까지 달려가는 42.19km가 아니라 일평생 죽을 때까지, 우리 주님 오실 때까지, 천국 갈 때까지의 경주인 것입니다. 죄된 자화와의 평생의 싸움을 통한 성화의 경주이고, 우리 주님께서 우리를 통해 구원하길 원하시는 영혼들을 구원하기 위하여 피 흘리기까지 투쟁하며 주님께로 영혼들을 이끌어야 될 사명의 경주인 것입니다. 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 침례를 주고 모든 영혼들을 주님께 이끌려는 그 선교 대사명과 함께 내 이웃을 사랑하되 주님께서 우리를 사랑하신 것처럼 사랑하라 하신 그 명령과 계명과 사명을 충실하며 주님을 만나러 달려가는 경주자의 삶을 사는 데는 믿음의 경주자의 인내와 열심과 믿음이 필요한 것입니다. 오늘 성경 본문 히브리서 12장 1절로 3절 말씀을 살펴보며 믿음의 경주를 하는 우리에게 있어 하나님 아버지께서 어떠한 힘과 위로와 격려를 주며 우리가 지치지 않고 하나님 아버지께 우리 모든 아버지의 길을 이루고 영광을 돌릴 수 있을지 그런 은혜를 함께 나누길 원합니다. 우리 믿음의 경주자들은 이 말씀을 꼭 기억해야 합니다. 우리 본문 히브리서 12장 1절 한번 함께 읽어보겠습니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 경주하며. 먼저 히브리서 12장 1절에는 therefore 이러므로 히브리서 11장의 수많은 믿음의 노독들의 믿음의 증거를 설명한 이후에 이러므로 결론적으로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있다라고 설명합니다. 여러분 어렸을 때 운동장에서 달리기 계주에 참여하거나 그런 달려본 경험이 있으실 것입니다. 주변의 가족들이나 친구들이 둘러보는 상황에 달리면 우리는 흥분이 되고 긴장이 되고 주변 응원하는 사람들을 바라볼 때 열심히 뛰게 됩니다. 이 비유는 고대 경기장에서 그리스도인들이 선수가 돼서 경주를 하기 위해 마지막 준비를 하는 모습을 상상케 합니다. 사방이 층층 계단으로 둘려진 의자에 수많은 사람들이 앉아 있는 것처럼 우리 히브리서 11장과 성경 역사에 기록된 모든 믿음의 역사에 있는 믿음의 노독들이 어떻게 신실한 주님의 증인들로서 하나님의 말씀을 따라서 믿음의 경주를 신실하게 경주했었는지를 기억하라는 것입니다. 운동장에서 누군가 우리를 보는 응원을 힘입어 열심히 달렸던 것처럼 믿음의 경주를 하고 있는 우리에게 믿음의 허다한 증인들이 있음을 기억하고 그들을 기억하고 힘내서 열심히 달리라는 것입니다. 온갖 난관과 장애가 있었음에도 불구하고 세상이 멈출 수 없었던 그 경주자들이 히브리서 11장에 있었고 그들이 세상이 감당할 수 없는 믿음의 노독들의 역사를 계속 말하려면 시간이 부족할 정도라고 했던 그런 구름같이 허다한 증인들을 기억하고 우리가 오늘 이 순간에 그 믿음의 바톤을 물려받고 신실하게 경주를 해달라는 부탁인 것입니다. 그 믿음의 경주를 할 때 관중들의 응원을 기억할 뿐만 아니라 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버려야 합니다. 경주를 하고 달리기를 할 때 무거운 것을 벗고 가볍게 해야만 잘 달려갈 수가 있습니다. 1992년 바르셀로나 올림픽 때 황용조 선수가 마라톤 금메달을 획득하였습니다. 그런데 그 황용조 선수가 금메달을 딸 수 있도록 코롱 회사가 그에게 운동화를 하나 만들어 주었는데
여러분 한 얼마짜리 만들어 주었을지 상상할 수 있으시겠습니까? 약 10만 불짜리 1억 원 가치가 되는 운동화를 만들어 주었다고 합니다. 그의 발에 딱 맞고 아주 가벼운 재질의 운동화를 개발해서 그가 가볍게 부담 없이 뛰어서 금메달을 딸 수 있게 해주었던 것입니다. 하늘 금메달, 영생의 금메달을 향하여 달려가는 우리에게 있어 체중 조절과 무거운 것을 내려버리는 것은 참으로 중요한 것입니다. 불필요한 지방과 무게가 우리 몸에 쌓이면 건강에도 좋지 않고 달리기의 경주의 금메달을 기대할 수 없는 것입니다. 영적으로도 가벼운 마음으로 달릴 수 있어야 되는데 우리의 모난 성품들은 아직 우리의 삶 속에 장애물에 되고 마음을 무겁게 할 때가 많은 것입니다. 제가 필리핀 선교지에 있었던 그 산속의 사진의 모습인데요. 마운틴 피나투보 화산이 터졌던 그곳에 1000명 선교사로서 1년간 물과 전기가 없는 곳에 머물러 있었습니다. 제 파트너와 함께 희미하지만 우리 교수님들이 방문했을 때 우리 선교지 아이타 사람들과 찍은 사진인데요. 곱슬머리고 키가 작고 그렇게 어려운 곳에서 살아가는 사람들인데 그 사람들이 나중에 우기 때가 올 텐데 비가 많이 올 우기 때에 늪지대를 참 조심해야 한다는 말을 제가 들었었습니다. 하지만 한 6개월 정도 아무런 어려움 없이 선교 활동을 잘 하고 있었습니다. 늘 건너 다니던 화산재로 쌓인 계곡도 문제없이 잘 넘어 다녔었습니다. 그러던 어느 날 그날도 산에서 내려와서 마을 내려와 저 도시에 가서 필요한 것들을 구해오게 되었습니다. 배낭 하나에는 음식들과 생필품들을 담아서 등에 메고 다른 하나는 약품들과 더 귀중한 것들을 등 앞쪽에 메고 오른손에는 호롱불에들 쓸 석유통, 왼손에는 지팡이를 들고 돌아오고 있었습니다. 바로 저 건너편에 보이는 산과 이쪽 반대편에 있는 마을 사이를 이제 오가는 그런 현장인데요. 그곳을 지나다니는 그 원주민들이 비가 오고 늪지대가 되면 급류에 휩쓸리기도 하는 그런 위험한 지대였지만 저는 아직 실제로 그런 위험을 경험해 보지 못했었습니다. 여기 우측에 계시는 분이 남대극 교수님인데 선교지에 찾아오면서 석호야 석호야 찾았던 그런 기사를 쓰셔서 제가 그 사진을 따와 보았습니다. 이곳이 바로 마운틴 피나투보 라할 화산재로 생긴 그 늪지대인데요. 평상시에 때는 그렇게 많이 빠지지 않고 걸어갈 만한 길이었고 그렇게 6개월을 잘 지나다녔었습니다. 하지만 그날 제가 한 6개월여 지난 이후에 장을 보고 돌아올 때는 엄청난 폭우가 쏟아져 내렸고 그 급류를 통과하면서 상당한 위험을 겪었습니다. 건널 수 있으리라고 판단하고 물살이 얕은 곳을 찾아 지나가면서 급류에 넘어져 휩쓸려 가기도 하고 가까스로 일어나서 물을 건넜을 때 야 이제 살았다. 이제 땅을 밟고 마을로 건너가기만 하면 된다라고 생각을 했었습니다. 그런데 문제는 제가 발을 내디딜 때 평상시에 그렇게 내디딜 수 있었던 땅이 쑥쑥 그렇게 꺼져 들어가는 것이었습니다. 비가 갑자기 많이 오고 그 모래 특별한 화산재들이 늪지대처럼 변하는 것이었습니다. 겁이 덜컥 났고요. 여기저기 사방을 뒤져봐도 발이 계속 빠져들어서 이제 걱정이 되었습니다. 다시 돌아가자니 물에 또 휩쓸릴까 봐 두렵고 앞으로 가자니 늪지대고 걱정이 어쩔 수 없는 상황이 되었습니다. 몸무게가 무거워서 더욱 빠져들어가는 것 같아서 배낭을 처음에 석유통을 내려놓고 조금 가다가 또 어려워서 배낭을 하나 둘 내려놓고 나중에는 신발도 어디에 벗겨졌는지 모른 채 모든 것을 다 내려두고 말았습니다. 왜냐하면 그것을 물론 중요한 약품과 물품들이었지만 그것을 가지고 있다가 내가 죽을 것 같은 두려움이 있었기에 우선은 내 생명을 살리는 것이 소중했기 때문이었습니다. 그래서 모든 것들을 내려놓고 표면적을 넓히기 위하여 땅바닥에 아기처럼 딱 엎드려서 네 발로 손과 발로 이렇게 기어다니면서 급히 빠지지 않는 곳을 지나 이렇게 지그재그로 지나서 마침내 마을에 도착했던 기억이 납니다. 아무리 소중한 것이라 할지라도 우리의 생명에 위험을 준다면 우리가 도착해야 될 목적지에 도달하는데 장애물이 된다면 그 모든 것들을 우리는
내려놓아야 할 수밖에 없는 것입니다. 성도 여러분, 천국 가는 길에 혹 우리 세상에서 중요한 그 어떤 것들, 하지만 그것들 때문에 천국 가는 길에 우리의 길에 방해가 된다면 그것들은 우리가 아깝지만 내려놓아야만 하는 것입니다. 10년여간의 지난 목회지에서 목회를 하고 새로운 콜링과 부르심이 왔을 때 기도하며 하나님의 뜻이라고 믿고 순종하려고 할 때 이삿짐을 챙기는데 참 어려움이 있었습니다. 제가 책에 대한 욕심이 조금 많아서 책꽂이도 많이 쌓이고 책이 많아서 그것들을 정리하는데 참 어려움이 있었습니다. A, B, C, D 정해서 우선 열어볼 것들과 나중에 볼 것들을 구분했지만 C와 D에 속한 책박스들을 언제 볼 시간이 있을지 하는 그런 생각들을 하게 되었습니다. 하나님께서 위에서 우리를 부르실 때 어떤 목적과 사명을 향하여 불러내실 때 우리가 갖고 있는 것들이 비록 좋다고 생각되는 것들일지라도 너무나 많아서 하나님의 부르심에 속히 반응하고 쫓아가는데 어려움이 있다면 어쩌면 그 풍성한 소유물들은 우리에게 축복이 아니라 저주가 될 수 있겠구나라는 생각을 하게 되었고 내려놓고 또 포기하고 하는 연습을 이번에 새롭게 또 하게 된 것 같습니다. 우리의 삶 속에서 말씀에 불순종하고 있는 어떤 부분이 이 사과박스 안에 썩어가는 저 사과처럼 있다면 그 삶의 썩은 사과를 골라서 내어 버려야만 하는 것입니다. 그래야만 다른 사과들을 보호할 수 있습니다. 우리 몸속에 계속 생겨나는 암 세포들이 커져서 암 종양이 되었고 그것이 발견된다면 비록 우리 몸의 일부이고 피가 나는 어려운 일이지만 그 암 세포와 암 종양을 잘라내고 떼어내어야만 우리 몸이 생명이 살 수가 있는 것처럼 무겁고 얽매이기 쉬운 이 세상의 죄악을 다 떼어내어야만 믿음의 경주를 할 수 있다는 것입니다. 127시간이라는 영화 다큐멘터리가 나왔습니다. 실제로 있었던 삶을 배경으로 한 것인데요. 여기 화면에 그런 보이는 한 주인공이 혼자 그 유타 주변의 아름다운 계곡을 산행을 하다가 떨어져서 이렇게 계곡 사이에 돌 사이에 걸리고 말았습니다. 바로 이분이신데요. 이분이 그 계곡에 떨어져 돌 틈에 팔이 끼고 도저히 빠져나올 수 없는 상황이 되어버리고 말았습니다. 여러분 같으면 이런 상황에 어떻게 하시겠습니까? 아름다운 경관을 즐기고 집으로 돌아가야 되는데 이제 내 팔이 절벽 사이에 돌 틈에 끼어서 꼼짝할 수 없는 것입니다. 127시간을 밤과 낮이 바뀌는 그 추위와 두려움 속에 갇혀 있었던 그 사람의 어려운 상황이었습니다. 그가 고민하고 고민하다가 결심한 것이 있었습니다. 이곳에서 살아남아 내 목적지, 내 집으로 돌아가기 위해서는 내 이 돌틈에 걸린 이 팔을 떼어내야만 한다는 판단이었습니다. 등산용 칼을 찾아서 직접 팔을 자르고 뼈까지 자르는 신경을 통과하는 그런 엄청난 고통을 피범벅이 되면서 팔을 잘라내는 고통을 그는 감내했던 것입니다. 참으로 끔찍하고 고통스러운 상황이었지만 그는 그 걸린 팔을 자르고 아픈 과정을 통과해야만 그 죽음의 현장에서 벗어날 수가 있었던 것입니다. 하늘나라 가는 길에 어떤 목적지에 가는 길에 그토록 소중한 팔이라 할지라도 그는 떼어내고 내어야만 돌아갈 수 있었던 것입니다. 오늘 본문의 말씀에 우리의 마음을 둔하게 누르고 아주 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리라라고 합니다. 얽매이기 쉬운 죄. 우리가 눈만 돌리면 보이고 지나가다 보면 귀 속에 들리고 우리 주변 사람들이 계속 얽매여 있는 아주 얽매이기 쉬운 죄들이 사탄 마귀가 하늘 가는 길에 우리를 방해하고 시험하고 계속 넘어뜨리는 우리를 얽어매는 그런 죄의 그런 유혹이 있다는 것입니다. 성경 말씀과 성령의 세미하지만 끈질긴 호소를 거절하고 내 욕심대로 내 뜻대로 죄를 고집하는 삶은 참으로 힘들고 무거운 죄짐을 지고 가는 그런 삶일 것입니다. 그것이 과연 무엇이든지
우리는 주님의 십자가 앞에 그것을 내려놓아야 하는 것입니다. 그것을 주님의 십자가 앞에 내려놓고 유쾌한 마음으로, 가벼운 마음으로 주님께 가볍게 영생의 면류관을 향하여 달려갈 수 있는 우리 모두가 되길 원합니다. 누가복음 21장 34절엔 그 무거운 것들을 이렇게 표현합니다. 너희는 스스로 조심하라. 그렇지 않으면 방탕함과 술 취함과 생활의 염려로 마음이 둔하여지고, 여기서 그런 우리를 쉽게 얽어매는 세상의 쾌락과 방탕함과 술 취함과 여러 가지 염려들이 있다라고 말하는데, 그것들을 내려두지 아니하면 우리 마음이 둔하여진다라고 표현했습니다. 영어 본문에는 Your heart will be weighed down. 그 많은 것들로 우리의 마음이 눌려서 이렇게 무겁게 눌림을 받는다는 것입니다. 믿음의 경주를 가볍게 뛰어가야 되는데 염려와 근심과 쾌락과 세상의 많은 것들이 우리의 마음을 누르고 우리가 빨리 주님께로 달려갈 수 없게 방해하고 막는다는 것입니다. 골로새 3장 8절에는 그 무거운 것들을 이렇게 표현합니다. 이 모든 것을 벗어버리라. 분하고 노여움고 비방과 부끄러운 말과 악독과 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리라고 합니다. 왜냐하면 이것들을 우리가 버리지 않으면 하늘 가는 여행길에, 경주길에 무거운 방해가 되기 때문입니다. 성도 여러분, 혹시 우리 마음속에 분한 마음이 있습니까? 억울하고 화가 나고 어떤 상황과 어떤 사람에게 서운하고 노여운 마음, 악한 마음, 그래서 비방하고 싶은 마음, 내 입술에 부끄러운 말이 있습니까? 외식과 시기와 그런 모든 무거운 것들을 우리의 십자가 아래 주님께 내려놓고 가벼운 마음과 영혼으로 우리 하늘을 향하여 달려갈 수 있는 우리 모두가 될 수 있기를 간절히 소망합니다. 믿음의 경주를 완주하는데 그렇게 가볍게 하는 것과 함께 또 본문이 말하는 것은 우리에게 인내가 필요하다고 합니다. 달려가는데 인내심이 있어야 한다는 것입니다. 우리 앞에 당한 경주, 하나님께서 기다리시고 하늘 아버지께서 부르시는 그 믿음의 경주, 그 표대를 향하여 달려가는 길에 우리에게 필요한 것은 인내심이라는 것입니다. 여러분, 비행기가 활주로를 떠나서 창공으로 날다가 일정한 고도를 이룰 때까지 전체 연료의 80% 대부분을 소모하게 된다고 합니다. 구름이 앞을 가로막고 캄캄한 그런 미래가 보이지 않는 것 같은 상황일지라도 안간힘을 쓰며 그 중력이 작용하는 땅을 박차고 하늘로 날아오르는 그 과정이 힘들고 어렵지만 인내하고 날아오르고 그 많은 에너지를 80%를 투자하고 소모하면서 그 구름을 뚫고 올라가면 그 구름 위에 앞을 가로막던 구름 뒤에는 태양이 보이고 기류를 탈 수 있고 심지어는 엔진을 꺼도 순항을 할 수 있을 정도로 아주 쉽게 에너지가 많이 소모되지 않고 비행을 할 수 있다는 것입니다. 그때까지의 인내가 필요한 것입니다. 티핑 포인트라는 용어가 있는데요. 어느 지점에 이를 때까지는 아주 힘들고 어렵지만 조금씩밖에 진척을 볼 수 없지만 어떤 상황에 이르면 아주 쉽게 일이 전개되는 것을 볼 수 있는 그 시점을 티핑 포인트라고 합니다. 많은 사람들이 그 티핑 포인트를 신앙적으로 경험하지 못하고 또 믿음 속에 시험이 들어 낙심하고 포기할 때가 많다는 것입니다. 미국 캘리포니아 금광 개발 시대에 전 재산을 다 팔아서 광산을 샀던 한 남자분이 있었습니다. 그는 인부들을 동원하여 수개월 동안 금을 찾고자 광산을 파보았지만 아무것도 찾을 수가 없었습니다. 마침내 그는 낙심하고 황금을 찾는 것을 포기하고 그 광산을 헐값에 다른 사람에게 팔아버리고 말았습니다. 광산의 새 주인은 황금을 찾아 새롭게 채굴하기 시작했습니다. 이전에 광부들이 굴을 파다가 버려두고 간 녹슨 곡괭이와 랜턴이 있는 지점을 찾아서 땅을 다시 파기 시작한 지 얼마 되지 않아서 인부들이 놀랍게 엄청난 금을 발견하게 됐습니다. 이들은 단지 15cm만 더 팠을 뿐이었습니다. 예전에 광부들이 15cm만 더 팠더라면 그 황금을 발견할 수 있을 텐데 쉽게 포기함으로 실패한
했었던 것입니다. 세상의 황금은 포기해도 괜찮습니다. 하지만 영원한 생명과 우리 하나님께서 부르신 그 상급은 결코 포기해서는 안 되는 것입니다. 아무리 힘들고 어려운 일이 있다 할지라도, COVID-19로 인하여 교회에 모이지 못하는 일이 있다 할지라도, 때로는 주변에 함께 신앙하는 성도들이나 영적인 목회자나 지도자들에게 실망하는 일이 있다 할지라도 하늘의 하나님 아버지를 바라보며 결코 포기할 수 없는 것이, 하지 않아야 되는 것이 우리 신앙의 경주인 것입니다. 어려움에 처했을 때 포기하게 되고 좌절케 하는 사탄의 유혹과 공격에 넘어져서는 안 되는 것입니다. 끝까지 포기하지 않고 하늘 진주문 우리 주님께로 올인하는 우리 모든 성도님들이 되시기를 간절히 소망합니다. 히브리서 10장 36절을 우리 함께 한번 읽어보겠습니다. 시작. 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 우리는 중도에 하차하고 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 성도 여러분, 우리에게 인내가 필요합니다. 하나님께서 약속하신 모든 그 귀한 것들을 받기 위함입니다. 하지만 우리 힘만으로는 그 인내를 발휘할 수 없습니다. 그런데 우리 잠시 후에 우리가 어떻게 인내심을 가질 수 있는지 하나님 아버지께서 또 가르쳐 주시는 것입니다. 그 비결을 배우고 중도에 하차하거나 물러가서 멸망할 자가 되어서는 안 될 것입니다. 우리의 영혼을 구원할 뿐만 아니라 우리 주변의 많은 영혼들을 구원하여 우리 주님께로 올인하는 우리 모두가 되기를 간절히 소망합니다. 인내로서 경주하는 경주를 인내로서 내 앞에 있는 경주를 경주하며니라라고 본문은 말하지 않았습니다. 나 혼자서 전력 질주에서 1등하는, 나 혼자 잘 달려가는 그런 경주가 아니라는 것입니다. 이 경주는 우리 앞에 당한 경주입니다. 철새들이 떼를 지어 날아갈 때 V자 형태로 대형을 이루고 함께 날아가는 것처럼, 그 이유인즉 함께 무리를 지어 이동할 때 한 마리씩 혼자 이동하는 것보다 70% 정도 빨리 날아갈 수 있고 서로에게 큰 힘과 위로를 얻고 멀리 날아갈 수 있기 때문이라는 것입니다. 선두에 서는 새가 움직이고 펄럭일 때마다 날개를 움직일 때 발생하는 공기의 움직임이 뒤따르는 새들의 비행을 더욱 쉽게 해주기 때문입니다. 선두에서 날던 새가 지치면 그 새는 뒤로 잠시 이동하고 다른 새가 또 앞장을 서서 뒤에 있는 새들은 앞장선 새에게 힘내라고 격려하면서 소리를 내고 날아가는 것입니다. 혹 한 마리 새가 아프거나 다치면 몇 마리 새들이 잠시 멈춰서서 감싸주고 보호했다가 함께 다시 날아오른다고 합니다. 이렇게 서로를 격려하고 보살피는 덕분에 한 마리도 낙오 없이 2억 마리를 무사히 나라가 도착하게 되는 것입니다. 혹시 우리가 함께 천국을 향하여 날아가야 될 가족이나 친지, 친구들, 또 이웃들, 성도님들이 낙심하고 우리의 천국대열에서 이탈해 계시지는 않는지요? 혹 그런 분들이 생각이 나시면 꼭 찾아서 격려해 주시고 함께 가자고 하시고 또 저에게도 알려주셔서 함께 하늘나라를 향하여 비행하고 날아가는, 서로에게 힘을 격려를 주는, 그래서 함께 날아갈 수 있는 우리 모두가 될 수 있기를 간절히 소망합니다. 2절입니다. 우리 함께 읽어보겠습니다. 믿음의 주요 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 우리가 믿음의 경주를 달릴 때 그 경주를 달리는데 아주 중요한 요소가 있는데, 그 경주가 어떻게 시작되었고 어떻게 마쳐지느냐 하는 것을 기억해야 한다는 것입니다. 여기 본문에 믿음의 주요 온전케 하시는 이라는 말의 영문을 보면 The author and perfecter and finisher 이라고 나와 있습니다. 우리의 믿음이 시작될 수 있도록 하신 작가, 하얀 백지에 그림을 그리듯 하얀 백지에 작품을 쓰시듯 아무것도 없던, 믿음이 없던 우리의 백지에 믿음을 싹트게 하시고 믿음을 기록해 주시고 우리의 믿음을 시작하게 해주신
하늘나라를 향하여 믿음의 경주를 새 출발할 수 있도록 해주신 분이 주님이라는 것입니다. 우리 각자 다르겠지만 수십 년 전 태어났을 때 아니면 몇 살이 되었을 때 어떤 시점에 주님은 우리를 믿음으로 인도해 주셨고 믿음을 시작하게 해주셨던 것입니다. 그 경주를 시작하게 하신 그분이 주님이시고, 그리고 온전하게 완전하게 그 변화의 성화의 과정을 이루시고 경주의 꼬린 지점까지 피니쉬하고 마치고 도착할 수 있도록 도와주시는 분도 우리 주님이시라는 것입니다. 믿음의 경주를 시작과 끝나게 하시는 그 주님을 바라보아야 한다는 것입니다. 믿음의 경주를 시작하고 마칠 때까지 예수님을 바라보며 따라가고 동행하는 과정이 일평생 동안 주님의 형상을 닮아가는 성화의 과정이라는 것입니다. 그것을 우리 신학적인 용어로 예수님을 믿음으로 하나님이 의롭게 해주시는 칭의와 마침내 재림 때 주님의 형상으로 변화되는 영광화의 과정에 이르기까지 오늘날 우리가 매일매일 그 주님을 바라보며 주님을 닮아가는 성화의 과정을 살아가는 것입니다. 전에는 비록 우리가 세상 안에 매여 살았지만 마침내 주님의 형상으로 변화될 때까지 우리는 지금 현재 주님을 바라보고 주님과 함께 믿음의 경주를 달려가는 것입니다. 예수님 안에서 우리에게 주신 은혜로 말미암아 주님을 닮아가는 것처럼 이 땅에서 생명을 주신 어머니께서 자녀들이 성공하고 행복할 때까지는 죽기라도 포기할 수 없는 부모님의 사랑을, 그 부모님을 바라볼 때 자녀들이 철이 들고 변화되어 가는 것과 마찬가지 원리인 것입니다. 우리 속에 착한 일을 시작하신 주님, 믿음을 주시고 믿음의 선한 일을 시작하신 주님께서 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신할 수 있는 것은 그 과정에 때로는 우리가 낙심하고 지치고 연약할지라도 주님을 바라보고 주님께서 우리와 함께 해주시기 때문이라는 것입니다. 죄악의 애굽에서 출애굽하여 약속의 땅 가나안 천국에 이를 때까지 광야 생활을 하는 동안 구름기둥과 불기둥과 같은 성령의 임재를 바라보고 따라갔던 것처럼 주님을 바라보고 따라가면 된다는 것입니다. 우리 나파에 많은 포도나무, 그 포도나무에 접붙여진 바 되면 열매를 맺을 수 있는 것처럼 예수님 안에 있고 예수님을 바라보고 있는 과정을 거치면 그 믿음의 경주를 주님의 은혜로 완주할 수 있게 된다는 것입니다. 비록 돌감람나무와 같은 죄악의 열매를 맺던 우리였지만 예수님께 연결되고 예수님을 바라보고 있으면 참감람나무와 성령의 열매를 맺을 수 있도록 우리에게 능력과 힘을 주신다는 것입니다. 누에벌레와 같은 죄악에 누추한 우리가 나비로 변화될 수 있는 것은 누에고치와 같이 주님의 품 안에 안기고 주님을 바라보고 주님 안에 거하는 삶 속에 이루어지는 과정인 것입니다. 옛것, 옛사람, 죄악의 모습은 다 벗어버리고 그 모든 무거운 것, 옛 더러운 옷을 벗어버리고 새로운 것, 새로운 사람, 예수님의 형상같이 변화하는 과정은 예수님을 우리 안에 모시고 우리가 예수님 안에 있으면 새로운 피조물로 변화되는 그런 경험을 우리는 하고 있는 것입니다. 우리 믿음을 시작하신 주님, 그리고 온전하게 이루어주시는 주님, 그 예수님을 계속 바라볼 수 있기를 소망합니다. Fix our eyes on Jesus. Looking to Jesus. 예수님을 바라볼 뿐만 아니라 확실히 고정해서 우리의 눈을 주님께만 바라보고 한눈 팔지 않는다는 것입니다. 때로는 주변을 바라볼 때 우리를 실망케 하는 사건과 상황들이 벌어지고 우리를 낙심케 할 수 있지만 주님을 바라보고 우리 믿음을 시작하게 하시고 온전하게 하시는 주님을 바라보면 우리는 새로운 힘을 얻고 다시금 힘차게 믿음의 경주를 할 수 있게 되는 것입니다. 세상에 우리를 유혹하는 것들이 많이 있습니다. 주님께 시선을 놓치고 세상의 돈과 물질과 또 쾌락과 명예와 권력을 바라보고 쫓아가다가 우리는 주님을 놓치고 멸망의 길로 갈 수가 있습니다. 농부가 밭의 고랑을 반드시 잘 갈기 위해서는
목표 지점을 똑바로 바라보고 계속 나아가야만 고랑을 반드시 갈 수 있는 것입니다. 인생 경주에 있어서도 목표를 끝까지 잘 바라보아야 합니다. 1940년도에 캐나다 밴쿠버에서 세계에서 가장 빠른 사람 두 사람, 베니스터와 랜디가 경기에 동참했다고 합니다. 결승점 직전에서 다른 모든 선수를 제치고 1등하던 랜디가 베니스터가 어디쯤에 달려오고 있는지 궁금하여 잠시 뒤돌아보려고 하는 순간 베니스터가 다른 쪽에서 랜디를 제치고 결승점에 골인해 들어갔다고 합니다. 그는 잠시 한눈을 파는 사이에 금메달을 놓쳤던 것입니다. 밴쿠버에 세워진 그들의 동상은 최후의 순간까지 우리가 시선을 주님께 고정시켜야 함을 교훈해 주는 것입니다. 롯의 아내가 두고 온 세상 재물이 아쉬워 뒤를 돌아보았을 때 소금 기둥이 되고 말았던 것을 기억합니다. 베드로가 물 위를 잘 걸어가다가 주님께로부터 시선을 떼고 다른 상황을 바라보았을 때 물속에 세상 죄악의 풍랑에 휩쓸려 들어갈 수밖에 없는 우리의 모습을 보여주는 것입니다. Fix your eyes on Jesus. 우리의 눈에, 우리의 시선에 온전히 주님만 보일 수 있기를 소망합니다. 경주자는 목적지를 확실히 바라보고 그곳을 향하여 전력 질주해야만 하는 것입니다. 우리의 믿음을 시작하신 주님, 우리를 위하여 십자가에 달려 돌아가시고 부활하신 주님, 그 주님을 계속 바라볼 때 우리는 경주에 승리할 수 있는 것입니다. 내 삶 속에서 매일매일 평상시에 우리가 살아가고 일하는 현장에 나와 동행하시는 주님을 바라보고 내가 힘들고 어려울 때 나를 위로하시고 사망, 권세, 절망과 낙심에서 우리를 깨뜨리시고 부활하여 일어나신 새로운 희망을 주시는 주님을 바라보고 살아가야 하는 것입니다. 불뱀에 물려서 죽을 수밖에 없었던 이스라엘 백성들이 장대에 달린 노뱀을 바라볼 때 소생할 수 있었듯이 사탄과 죄악의 독사에 물린 우리들도 십자가에 달리신 주님을 바라보아야만 영생을 얻을 수 있는 것입니다. 주님을 바라보며 주님께로 변화되어가는 삶. 해바라기가 선플라워인 것처럼 우리 크리스찬은 Christ plus IAN, 예수님을 바라보는, 해바라기가 해를 바라보고 따라가는 것처럼 예수님을 바라보면서 예수님이 원하시는 길로 따라가고 하늘을 향하여 나아가는 그리스도 바라기들인 것입니다. 크리스찬에서 크라이스트를 빼버리면 IAM만 남습니다. I am nothing. 예수님이 우리 그리스도인의 삶 속에 빠져버리고 우리가 예수님으로부터 시선을 놓치게 되면 우리 스스로는 아무 열매도 맺을 수 없는 nothing이 된다는 것을 명심해야 하는 것입니다. 나에게서 어떤 빛이 나가고 은혜가 나가는 것 같지만 나는 저 화면에 보이는 못생긴 돌과처럼 보이는 그 달처럼 햇빛 되시는 주님을 바라볼 때만 나에게서 빛이 나가는, 햇빛 되신 주님을 바라볼 때만 하늘 향하여 달릴 수 있는 힘을 얻을 수 있는 존재라는 것을 잊지 않고 믿음의 경주에 힘과 에너지의 근원 되시는 저 하늘에서 우리를 부르시는 주님을 바라보고 주님께 초점을 맞추고 그 힘을 얻어서 믿음의 경주를 끝까지 달려가시는 우리 모든 성도님들 되시기를 간절히 소망합니다. 믿음의 경주자에게 본문 2절에 또 한 가지 권면을 주는데요. 주님께서 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으셨다라고 표현했습니다. 오늘 이 시간 예배를 들으시는 우리 모든 성도님들 한 분 한 분을 위하여 오늘 이때를 기대하시며 주님께서 십자가의 고통을 참아내셨다는 것입니다. 앞으로 있을 영혼 구원을 위하여 또 우리를 통하여 구원받을 새로운 영혼을 위하여 하늘나라에 도착했을 때 수많은 영혼들이 구원받을 그 기쁨을 바라보시며 주님께서 그 엄청난 십자가의 고통을 참아낼 수 있으셨던 것입니다. 요조, 숙녀, 색시가 엄마가 되고 아기를 낳으면 아기에게 젖을 물리기 위하여 부끄러움을 개의치 않고 어떤 사고와 위험의 상황이 닥칠 때 아무런 수치를 개의치 않고 적극적으로 달려드는 모습을 보는 것처럼 십자가를 참으시고 십자가에 벌거벗기는 수치를 감당하시며 주님은 모든 것을 참으셔서 우리를 구원해내신 것입니다. 그리고 이 순간도 하늘 보좌 우편에 앉으셔서
우리를 위하여 중보 기도하시고 우리를 하늘나라로 이끌어 가시고자 위하여 기도하고 계시는 우리 하늘 아버지를, 우리 주님을 바라보아야 하는 것입니다. 여러분, 여기 작은 미물 개구리 엄마의 모습을 잠시 보기를 원합니다. Un competidor de tan gran tamaño, la rana se retira. Si el nivel del agua desciende, sigue junto a 코끼리가 su 지나가면서 큰 발자국을 내고 새끼 올챙이들이 그 한쪽에 물속에 고이게 되고 뜨거운 사막의 태양열로 인하여 물은 마르고 그 많은 새끼들의 올챙이들의 생명이 다 죽게 되는 상황이 벌어졌습니다. 땅은 햇볕에 쩍쩍 갈라지고 생명수는 말라붙고 이제 그 올챙이들은 죽어갈 수밖에 없는 상황에서 우리 부모 되는 개구리가 그 상황을 바라보는 것입니다. 그 미물에게도 이제 시간이 지나면 죽을 수밖에 없는 아가들의 안타까운 현실이 안타까워서 저 연약한 몸으로 발길질을 시작합니다. 저 부드러운 발로 그 딱딱한 땅을 밀고 밀치기를 시작하는 것입니다. 아직 멀고 먼 길, 도저히 할 수 없는 것 같은 그 길을 뜨거운 태양이 장렬하는 가운데 그 앞에 있는 기쁨을 바라보고 그 아기 올챙이들이 생명수를 다시 공급받고 살아날 수 있기를 기대하면서 안간힘을 다 쓰는 것입니다. 피부가 벗겨지고 피가 나고 근육이 찢어지는 아픔을 겪었을 것입니다. 그렇지만 그것을 마다 않고 그 앞에 있는 기쁨을 바라보며 그 개구리 부모는 계속 노력했고 마침내 생명의 물을 그 아기 올챙이들에게까지 뚫어 주었습니다. 그리고 수많은 올챙이들이 그 부모의 희생과 사랑을 통하여 생명수의 길로 다시 살아나는 모습을 우리가 보게 되는 것입니다. 참으로 감동적인 모습인데요. 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 고난을 참으신 우리 주님을, 그 사랑을 얼마나 큰 것인지 모르겠습니다. 하늘 영광을 버리고 죄악 세상에서 말라 비틀어 죽을 수밖에 없는 우리에게 생명수를 가져다 주시기 위하여 주님께서 살이 찢기고 피가 나며 그 모든 고난을 당하시고 우리에게 생명수를 연결해 주신 그 기쁨을 위하여 고난을 참으신 주님을 생각할 때 때로는 우리가 믿음의 경주에 낙심되고 힘들지라도 그 주님을 기억한다면 새로운 힘과 원기를 얻고 생명수를 마시고 힘을 내서 믿음의 경주를 계속 할 수 있게 되는 것입니다. 마지막 3절입니다. 우리 함께 읽어보겠습니다. 너희가 피곤하여 낙심치 않기 위하여 죄인들의 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 자를 생각하라. 성도 여러분, 신앙생활하다 보면 피곤할 때가 있습니다. 낙심될 때가 있습니다. 그럴 줄 알고 히브리서 기자가 이렇게 말했습니다. 피곤하여 낙심하게 될 때 그렇게 되지 않기 위해서 어떻게 하라고요? 죄인들의 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 자를 생각하라라고 하였습니다. 주님께서 죄인들에게 어떻게 견디시고 참으시고 어떠한 헌신과 희생과 인내를 하셨던 것을 우리가 생각할 수 있다면 우리가 만나는 이 땅의 모든 어려움과 실망은 넉넉히 감당하고 이겨낼 수 있다는 것입니다. 로마서 5장 6절부터 나오는 말씀에 우리가 아직 연약할 때에 예수님께서 경건치 않은 우리를 위하여 죽으셨습니다. 아직 죄인 되었을 때에 죽으셔서 하나님께서 우리에 대한 사랑을 확증해 주셨습니다. 우리가 원수 되었을 때에 그 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목되게 하셨습니다. 그리고 우리를 마침내 하늘 문을 통과하는 구원을 받는 꼬린 지점에 도착하게 믿음의 경주를 마치게 해주신 것입니다. 우리가 연약하지만 우리가 죄인 되었지만 불순종하고 심지어 하나님의 원수와 같은 삶을 살았지만 여전히 그것을 참고 인내해 주신 하나님 아버지를 기억하고 생각할 수 있다면 우리는 우리의 어려움을 극복할 수 있다는 것입니다.
선교지에서 환자들을 돌보고 환자들이 참 피부병 등 병들이 잘 나았었습니다. 그런데 한 번은 제 자신이 피부병에 걸려서 한 달여 고생을 하게 되었습니다. 너무도 힘들고 괴롭고 왜 남은 낫는데 나는 낫지 않는지 힘들어하다가 그 대나무를 이렇게 엮어서 짜은 침대 위에서 잠을 청하다가 새벽에 가려워서 잠이 깨 있었습니다. 그러면서 좀 힘드니까 내가 왜 이 선교지에 왔나라는 생각이 들었습니다. 선배 목사님의 조언을 듣고 빨리 목회 현장에 1년이라도 나가서 그냥 목회할 걸, 이 산에 와서 내가 왜 이런 고생을 하나 하는 인간적인 생각이 들었었습니다. 그런 불평과 원망에 한참 있다가 사복음서에서 주님의 모습, 문둥병자와 환자들을 직접 만지시고 치료하신 주님을 기억하게 되었습니다. 저는 문둥병자도 아닌 그냥 평범한 피부 환자들을 치료하다가 잠시 피부병에 걸렸을 뿐인데 우리 주님의 문둥병자를 만지시는 그 사랑을 기억하고 생각할 때 저의 불평과 원망이 새롭게 감사와 은혜가 되고 제가 그 새벽에 침상에서 눈물을 흘리고 새로운 은혜를 받고 그 다음날 다시 새로운 선교사의 마음으로 시작할 수 있었던 기억이 납니다. 성도 여러분, 살다가 믿음의 경주를 하다가 피곤하여 낙심할 수 있는 상황이 벌어질 수 있습니다. 그때에 죄인들에게, 연약한 자에게, 불순종하고 원수가 된 자들에게까지라도 그 거역하고 불순종하고 원망하는 일을 참으신 주님을, 우리 하나님 아버지를 생각하고 새로운 힘을 얻을 수 있기를 간절히 소망합니다. 성도 여러분, 우리는 여기 나오는 부자처럼, 여기 나오는 아들처럼 우리 힘만으로는 하늘까지 경주를 완주하기는 참으로 부족한 연약한 존재일 수 있습니다. 하지만 여기 오늘 영상을 보여드리고 마칠 텐데요, 그 아버지의 사랑과 희생과 아들의 간절한 소망과 그 소망을 받는 아버지의 함께 연합되는 연합의 노력이 마침내 아름다운 결과와 꼬린 지점까지 도착하는 모습을 보며 때로는 부족하고 연약하여 우리 힘만으로는 계속해 나갈 수 없을 것 같은 우리의 자신에게 새로운 힘을 주시는 하나님 아버지의 사랑과 끝까지 인도하시는 우리 은혜를 함께 기억하기를 소망합니다. 이야기는 실제 실화 이야기입니다. 촬영 장면도 실제적인 장면입니다. 아버지의 이름은 딕이고 아들의 이름은 릭입니다. 릭은 태어날 때 탯줄이 목을 감아 뇌에 산소 공급이 중단되었습니다. 뇌성마비와 경련성 전신마비로 혼자 움직일 수도 없었습니다. 태어난 지 8개월 후 의사는 부모에게 아이를 포기하라고, 식물 인간이 될 것입니다 라고 말하면서요. 하지만 그들은 아들을 포기할 수 없었습니다. 시간이 흘러 아들은 컴퓨터로 언어를 사용할 수 있게 되었습니다. 아버지, 어머니 정도의 간단한 단어를 쓸 수 있게 되었습니다. 그러면 어느 날 처음으로 자신의 감정을 표현했던 것은 달리고 싶다라는 표현이었습니다. 그의 아버지는 다니던 직장을 아들을 위해 포기하고 달리기를 시작했습니다. 15살이 되던 해에 아버지와 함께 8km 자선 달리기에 참여했으나 완주하였고 끝에서 두 번째로 골인을 하였습니다. 아들은 경기 후에 아버지에게 말합니다. 아버지, 오늘 난생 처음으로 제 몸에 장애가 사라진 것 같다는 생각을 했어요. 1981년 보스턴 첫 출전에서 4분의 1 지점에 포기하고 말았습니다. 하지만 다음에 42.19km를 완주하였습니다. 아버지와 아들의 최고 기록은 2시간 40분 47초입니다. 마라톤을 시작한 지 4년 뒤 아들은 큰 꿈을 가지게 됩니다. 아들의 소원은 철인 3종 경기, 온전한 사람도 하기 어려운 경기에 참여하는 것이었습니다. 아버지는 그 당시 수영도 할 줄 몰랐었고 6살 이후엔 자전거를 타본 적도 없는 아버지였었습니다. 사람들은 말했습니다. 그런 일은 절대 불가능하다고요. 그것은 미친 짓이라고, 아들을 더 힘들게 할 것이라고 말했습니다. 하지만 아버지는 아들이 원하는 것이라면
자신의 모든 것을 버리고 철인 3종 경기에 참가하기로 결심합니다. 세계 최강의 철인들 틈 속에서 아버지는 허리에 고무배를 묶고 3.9km 바다를 수영해 갑니다. 아들을 태운 자전거로 180.2km의 용암지대를 달려가고 휠체어를 밀며 마라톤을 완주하였습니다. 아들이 할 수 있는 것이라곤 아버지가 끌어주는 것을 의지하여 누워있는 것뿐이었습니다. 모두가 들어오고 한참이 지난 후에야 아버지와 아들이 들어오게 됩니다. 사람들은 그 부자를 위해 끝까지 남아 그들에게 기립박수를 보냅니다. 아들은 말합니다. 아버지가 없으셨다면 저는 도저히 일을 할 수 없었을 것이에요. 이 말 들은 아버지가 말합니다. 사랑하는 아들아, 내가 없었다면 아버지는 결코 이런 일을 하지 않았을 것이다. 철인 3종 경기는 아침 7시에 출발하여 밤 12시까지 이어집니다. 그 부자의 기록은 16시간 14분이었습니다. 그 이후에 아들은 철인 3종 경기를 6번이나 완주하였고 최고 기록은 13시간 43분 37초였습니다. 아들과 아버지의 도전은 계속되고 42.195km 마라톤 완주를 64차례나 하였습니다. 단축 3종 경기 완주를 206차례나 하였습니다. 1982년부터 2005년까지 보스턴 마라톤 대회를 24년 연속으로 완주하였습니다. 그리고 마침내 달리기와 자전거로 6,000km 미국 대륙을 횡단하였습니다. 맨 마지막에 아들이 컴퓨터로 쓴 글은 빌립보서 4장 13절 말씀이었습니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. 성도 여러분, 우리가 혹 이 아들처럼 연약하고 지쳐있고 힘들어서 포기하고 싶을지라도 아버지께, 하늘 아버지께 달리고 싶다라고 기도하고 하늘 아버지를 바라보고 하늘 아버지와 연결된다면 우리는 하늘까지 분명히 완주할 수 있을 것입니다. 남은 우리 생에 우리 한 분 한 분이 믿음의 경주를 포기하지 않고 하늘에서 부르신 예수님 안에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가고 마침내 그 꼬린 지점에 의로우신 재판장이 우리에게 주실 의의 면류관, 생명의 면류관을 꼭 받게 되시는, 그래서 그 아버지의 기다림과 아버지의 헌신과 정성이 결코 헛수고로 돌아가지 않을 수 있도록 믿음의 경주를 완주하고 우리를 기다리시는 하늘 아버지의 품에 함께 안기시는 우리 모든 성도님들이 되시길 바라고, 그리고 우리 주변에 낙심되어 있는 성도들과 이웃들을 함께 격려하여 함께 아버지 품으로 달려갈 수 있는 우리가 되기를 소망하며 말씀을 줄이겠습니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 이 세상에서 지치고 낙심하여 하나님께서 위에서 부르신 그 높으신 부름의 상을 위하여 달려가다가 지치고 낙심하여 포기할 뻔하는 우리들의 모습 속에 주님 찾아와 주시고 위로하여 주시고 새로운 힘을 주시니 참으로 감사합니다. 하나님, 우리를 외롭게 홀로 남겨두지 아니하시고 함께 예배하고 찬양하고 기도하며 의지할 수 있는 기러기대로 묶어주시고 서로에게 힘을 얻어 하늘까지 격려하며 함께 날아갈 수 있는 교회로 모이게 하시니 감사합니다. 하나님 아버지, 혹 낙심하고 지쳐있는 우리 성도님들 계시는지 우리 하나님 아버지께서 먼저 찾아가 위로해 주시고 우리가 그들을 함께 독려하며 함께 하늘까지 날아갈 수 있도록 저희를 사용하여 주시옵소서. 하나님, 지치고 피곤하고 낙심될 때 그것과 비교할 수 없는 고난을 감내하신 우리 십자가의 주님, 지금도 부활 승천하사 우리를 위하여 중보기도 하시는 주님을 기억할 수 있도록 도와주시고 주님을 바라볼 때, 주님께 기도로 아뢰일 때 하나님께서 주시는 새로운 힘과 능력을 힘입어 저희들에게 맡겨진 믿음의 경주를 완수할 수 있도록 주님 도와 주시옵소서. 우리 성도님들 삶에
가정의 각자 형편에 따라 힘들고 어렵고 또 코비드-19로 인하여 경제적인 어려움과 또 질병으로 인한 고난과 자녀들 문제, 또 미래의 문제, 건강의 문제, 수많은 염려와 걱정들이 있을 줄 아오니 하나님 아버지 그 모든 무거운 것들을 십자가의 은혜 아래 내려놓게 하시고 우리 주님께서 주시는 새로운 힘으로 주님께서 능력 주시는 그 능력으로 말미암아 넉넉히 감당하고 승리할 수 있게 하여 주시옵소서. 주님께서 우리와 함께 하사 마지막 꼬린 지점까지 사랑하는 모든 이들을 인도하고 구원하여 우리 사랑하는 주님 속히 만날 수 있도록 우리가 주님의 주신 말씀 기억하고 말씀에 힘입어 힘차게 함께 달려갈 수 있도록 인도하시며 영광 받아 주시옵기만을 우리 구주 예수님 성호지하여 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요. 아버지 당신의 눈물이 고인 곳에 나의 눈물이 고이길 원해요. 아버지 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요. 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길 원해요. 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요. 아버지 당신의 눈물이 고인 곳에 나의 눈물이 고이길 원해요. 당신이 바라보는 영혼에게 나의 두 눈이 향하길 원해요. 아버지 당신이 울고 있는 어두운 땅에 나의 두 발이 향하길 원해요. 아버지의 마음 알아 내 모든 삶
The words you are about to experience are true. They will change your life if you let them. For they come from the very heart of God. He loves you, and He is the Father you have been looking for all your life. This is His love letter to you. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I am familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered, for you were made in my image. In me you live and move and have your being, for you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake, for all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect Father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart, for it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine, for I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I loved that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you receive me, and nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you.
이제 당신이 들으실 말들은 진리의 말들입니다. 이 말들은 하나님의 마음 속에서 우러나온 말이므로 이 말들을 당신이 진정으로 수용한다면 당신의 삶에 좋은 일이 반드시 일어날 것입니다. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 당신이 이제껏 찾아왔던 하나님은 바로 당신의 아버지이십니다. 여기에 당신을 향한 그분의 사랑의 편지를 하나 소개합니다. 나의 딸, 나의 아들아, 너는 나를 잘 모르겠지만 나는 너에 대해 너무나도 잘 알고 있단다. 그렇기에 나는 심지어 너의 머리칼 숫자까지도 다 세고 있어. 나는 너를 나의 모습 그대로 만들었지. 나는 내가 너의 엄마의 태에서 잉태도 되기 전에 너를 잘 알고 있었단다. 내가 이 세상을 창조했을 때 난 이미 너를 택하기로 결정했어. 그 후 나는 너의 어머니의 모태에서 너를 만들었지. 그러므로 너는 어쩌다가 실수로 태어난 존재가 절대로 아니야. 나는 내가 태어나기도 전에 내가 살아가야 할 모든 날들을 나의 책에 이미 다 기록해 놓았어. 나는 내가 언제 태어나서 어디서 살게 될는지도 미리 다 결정해 놓았지. 내가 그렇게 한 것은 내가 너를 영원 무궁한 사랑으로 사랑하였기 때문이란다. 그러나 나를 잘 모르는 사람들이 나에 대해서 잘못되게 사람들에게 소개해 온 것이 문제란다. 나는 너에게서 멀리 떨어져서 너에 대해 화만 내려고 벼르고 있는 하나님이 아니란다. 나는 너만을 사랑하기 위해 존재하는 너의 아버지란다. 그리고 그 사랑을 너에게 부어주는 것이 나의 가장 큰 소원이지. 그리고 지금 나의 손에는 내가 너에게 주고자 하는 좋은 선물들이 들려져 있어. 나는 물론 너의 육신의 아버지가 너에게 해줄 수 있는 것보다 더 좋은 것을 너에게 더 많이 줄 수 있어. 내가 너에게 그렇게 할 수 있는 이유는 나는 너의 온전한 아버지이기 때문이지. 그리고 나는 너의 모든 필요를 채워줄 수 있는 공급자이기도 해. 그리고 너의 미래에 대한 나의 계획에는 희망밖에 없단다. 나는 너만을 생각하고 있어. 그래서 나의 너에 대한 생각들은 해변가의 모래알 숫자보다 훨씬 더 많아. 그리고 난 너를 쳐다보고 있노라면 기쁨의 노래가 내 속에서 저절로 나오지. 난 또한 너를 위해 선한 일을 도모하기를 항상 그치지 않아. 그 이유는 내가 나의 보배이기 때문이란다. 내가 나를 기뻐하면 난 너의 마음속에 너의 소원을 불러일으켜 준단다. 왜냐하면 난 너에게 마음의 소원을 주는 자이기 때문이지. 난 내가 나에 대해 상상하는 것보다 훨씬 더 큰 일을 너에게 행할 수 있어. 그 이유는 내가 너에게
크나큰 용기를 주기 때문이란다. 그리고 내가 그 어떤 곤란에 처해 있더라도 난 너를 위해 위로해 줄 수 있는 위로의 아버지란다. 내가 비록 비탄에 잠겨 있을 때에도 너의 곁에는 바로 내가 있음을 잊지 마라. 목자가 양의 곁을 항상 떠나지 않듯이 나도 항상 너를 내 품에 안고 있어. 나는 어느 날 너의 눈에서 그동안 흘러내렸던 너의 모든 눈물을 모두 다 닦아줄 거야. 그 이유는 내가 나의 아들 예수를 사랑하는 것만큼 내가 너를 사랑하기 때문이지. 내가 예수를 보면 내가 너를 얼마나 사랑하는지를 너는 잘 알 수 있단다. 예수는 내가 어떠한 존재인지를 너무도 잘 표현해 주지. 그러므로 예수는 내가 너를 대적하기 위해서가 아니라 내가 너의 편이라는 사실을 가르쳐 주려고 이 세상에 온 것이야. 그러므로 바로 그 예수로 인해 내가 너의 모든 죄를 기억하지도 않고 있다는 사실을 너는 잘 알고 있어야 해. 왜냐하면 예수의 죽음으로 인해 너와 내가 서로 화해하였기 때문이지. 예수의 죽음은 너에 대한 나의 사랑 표현의 최고봉이란다. 나는 너의 사랑을 독차지하기 위해 내가 사랑했던 그 모든 것들을 다 포기했지. 만일 내가 나의 아들 예수를 받아들인다면 그것은 바로 내가 나를 받아들이는 것과 동일하단다. 이 세상 그 어느 것도 너와 나 사이를 갈라놓을 순 없어. 나의 딸, 나의 아들아, 너를 하염없이 기다리고 있는 이 아버지의 집으로 돌아오느라. 내가 돌아오면 난 너를 위해 가장 큰 잔치를 베풀 거야. 나는 이제껏 너를 사랑하는 아버지였고 앞으로도 계속해서 영원히 너의 좋은 아버지가 될 것이란다. 너만을 기다리는 아빠가